शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्तदामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया पारदतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः प्रोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतेर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला कान्तारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननति कैवर्तः केशवः। पाराचर्यवशः सरोजममलं गीतार्थकन्दोत्कलं नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्भोगनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरकरकः पेदीयमानं मुदा भूयात् पारदपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमितं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूणिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अभेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि
अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. இப்போ நம்ம பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனுடைய துக்கத்தின் காரணத்தை நம்ம பார்த்தோம். அவன் உறவுகளில் எதிரிகளை உறவினராக பார்த்தாங்கிறது பார்த்தோம். அதன் காரணமாக பற்று அவனுக்கு அதிகமானதன் காரணமாக அவனால் நிலை தடுமாறி நிலை குளிஞ்சு போகிறான்னு பார்த்தோம். அவ்வளோ பெரிய வீரன் ஆண்மகன் கண்ணில் தண்ணி விட்டு அலறான், அவனால் முடியலை அப்படின்னு. அப்போலாம் நம்மளாம் சாதாரண எம்மாத்திரம், அவன் எவ்வளோ பெரிய வீரன், அவ்வளோ பலவான், அவ்வளோ புத்திசாலி. அப்படிப்பட்டவன் நில தடுமாறி கண்ணீர் விட்டு அழறான். அப்போ துக்கம் யாரனாலும் எந்த விதத்துலனாலும் நமக்கு பாதிக்க முடியும். அப்போ நமக்கு துக்கத்துக்கு விஷயம் வேறையா இருக்கலாம், ஆனால் துக்கம் என்பது ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மெயினாக பார்த்துட்டு வரோம். அப்போ பகவான்கிட்ட அவன் சரணாகதி பண்ணுறான். எனக்கு மேலானதை எனக்கு நீ சொல்லி கொடுக்கணும். எத் ஸ்ரேயஸ்யா கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதா எத் ஸ்ரேயஸ்யா நிஷ்டிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரணம். நான் உன்னை சரணாகதி பண்ணுறேன், எனக்கு இந்த துக்கத்திலேருந்து என்னை விடுவிப்பாயாக, மேலானதை கொடுப்பாயாக அப்படின்னு சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் அப்போ தான் குருவாக மாறுறாரு. இவ்வளோ நாள் முதல்ல உறவினராக இருந்தார், தேரோட்டியாக இருந்தார். இப்போ அவனுக்கு குருவாகிறதன் மூலமாக நம்ம எல்லாருக்கும் குருவாகி அவர் மேலான கருத்தை சொல்கிறார். காலங்காலமாக துக்கத்துக்கு இது ஒன்று தான் மனித சமுதாயத்துக்கு நிவாரணம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர எடுத்தோடனே அவன் துடிக்கிறான், அப்படியே துக்கத்தில் துடிக்கிறான். அப்போ அவன்கிட்ட முதல்ல ஆசுவாசப்படுத்தி என்ன சொல்ல, சரணாகதி பண்ணிட்டான், நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டான். அவன் குரு கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்டான். எப்படி நம்ம ஒரு உடம்புக்கு சரியில்லை அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்மளை கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர், அவர் என்ன சொன்னாலும் ஓகேன்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம். அது நம்ம அந்த மாத்திரைக்கெல்லாம் என்ன நமக்கு தெரியாது, ஆனால் அவர் சொல்கிறத என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா. அது மாதிரி அவன் சரண்டர் பண்ணான். உடனே முதல்ல என்ன சொல்கிறாரு, மாசுச்சக முதல் வார்த்தை என்ன சொல்கிறாரு, கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறார். அசோச்சியான் அன்வசோச்சஸ்வம் பிரஜாவாதாம்ச பாஷசே கதாசூன் அகதாசூன்ச ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக மறக்கக்கூடாது. ந அனுசோச்சந்தி கவலைப்பட மாட்டான். யார் கவலைப்பட மாட்டான்? பண்டிதன் கவலைப்பட மாட்டான். என்ன பண்டிதன்? அறிவாளி. இப்போ ஆத்ம ஞானத்தை உடைய அறிவாளி. அதை அவர் சொல்லலை. அறிவுன்னாலே அந்த காலத்தில் ஆத்ம ஞானம் தான் அறிவாக இருந்திருக்கு. இப்போதான் நம்ம வேற எதெல்லாமோ ஃபிசிக்ஸ் அறிவு, அந்த அறிவு, இதுதான் மேலான அறிவு. அப்போ அந்த ஆத்ம ஞானி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தெல்லாம் சொல்கிறார். அப்போ எடுத்தோடனே என்ன சொல்கிறாரு, நீ உன்னை தேகமாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாய். அதான் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம்னு பேர். இதுக்கு பேர் தான் இந்த தேகத்தை பார்ப்பவன் யார் அப்படிங்கிறது, தேகத்துக்கு வேறாக ஒருவன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு எப்படி நமக்கு கௌமாரம், யவ்வனம், ஜரா, எப்படி நமக்கு பருவங்கள் மாறி மாறி வந்தாலும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நான் மாறாமல் ஒருத்தன் இருக்கான் பார்த்தியா, அதுதான் நீ. உன்னை என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, இந்த அழியக்கூடிய இந்த சரீரமாக நீ நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாய். இந்த மாறாத இந்த தேகத்துக்குள் இருக்கும் தேகி நீ. அந்த நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது உனக்கு அழிவு கிடையாது, துன்பம் கிடையாது, துக்கம் கிடையாது. எந்த விதமான இதில் மரணம்னு ஒரு சொல்லியிருக்கு. நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வாழ்க்கையில் படுற எல்லா துக்கத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா துக்கமும் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அனாத்மாவை பற்றி சொன்னார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. அப்போ ஆத்மா அழிவில்லாதது, மாறாதது, துக்கத்தினால் தீண்டப்படாதது. ஆனால் அனாத்மாவாகிய இந்த சரீரம் அது அழியக்கூடியது, அது துக்கத்துக்கு ஆட்படக்கூடியது, மாறி மாறி துக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது. இதை நீ பொறுத்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அனாத்மா திருஷ்டியில நமக்கு
பூர்ணமான நிம்மதி கிடையாது. ஆத்மா திருஷ்டியில ஒரு நாளும் நமக்கு துக்கம் என்பது கிடையாது. இதை தான் பிரித்து சொல்றார். நமக்கு முக்கியமா தேவைப்படுறது இந்த ஆத்ம அனாத்ம விவேகம். இதனால நமக்கு முழுமையான தீர்வு இதனால தான் நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு மற்றபடி நமக்கு ஜோசியர் சொன்னார், இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க, அந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க, இந்த பிரச்சனை சரியா போகும், குடும்பத்தில் இந்த பையன் இப்படி இருக்கா, அந்த பொண்ணு இப்படி இருக்கு, இது இந்த பிரச்சனை, வாஸ்து சரியா போகும், எல்லாம் குட்டி 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 பரிகாரங்கள், எல்லாம் டெம்பரரி, நம்ம பேராசிட்டமால் போடுறது மாதிரி. இப்போ இது முழுமையாக எந்த துக்கம் வந்தாலும் உன்னுடைய பாவனையை நீ இப்படி மாற்றி பார்க்க, நம்மளை மாற்றி யோசிக்க வைக்கிறார். ஆத்மாங்கிற திருஷ்டியில் உன்னை நீ பாரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் ஆத்மாவுடைய லட்சணம், ஆத்மாவாகிய நம்முடைய லட்சணம் அதை வரிசையே சொல்லிட்டு வந்தாருன்னு பார்த்தோம். ஆத்மாவாகிய நான் அழிவில்லாதவன், ஆத்மாவாகிய நான் மாற்றம் இல்லாதவன், ஆத்மாவாகிய நான் விநாசம் இல்லாதவன், ஆத்மாவாகிய நான் நித்தியமானவன், ஆத்மாவாகிய நான் எந்த காரியத்திலும் ஈடுபடாதவன், ஆத்மாவாகிய நான் எந்த சுகதுக்கத்தையும் அனுபவிக்காதவன். ரொம்ப முக்கியம். அகம் அகர்த்தா அகம் போக்தா. அது எந்த செயலையும் செய்வதும் இல்லை, செயலின் பலனை அனுபவிப்பதும் இல்லை. அப்ப சுகதுக்கத்தை அனுபவிப்பது ஆத்மா இல்லை. நல்ல ஞாபகம். ஏன்னா நமக்கு இங்கே தான் நமக்கு பிரச்சனை வரும் நமக்கு. ஏன்னா அனாத்மாவோடைய இயல்பு எப்பவுமே நம்மளுடைய பிராரப்தத்தில் என்னெல்லாம் நம்மளுடைய கர்மா இருக்கோ அதுக்கு தக்கபடி நமக்கு சுகதுக்கங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அனாத்மாவை தான் அது பாதிக்குமே ஒழிய ஆத்மாவை, அதை பார்ப்பவனை பாதிக்காது. துக்கத்தை பார்ப்பவன் துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படாதவன். அதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். துக்கம் எதுக்கு? அனாத்மாவிற்கு. இந்த தேக திருஷ்டியில கண்டிப்பாக இந்த தேகம்னு ஒன்று நமக்கு எப்போ நம்ம பிறப்பு எடுத்துட்டோமோ அதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு உறவுகள் அமைஞ்சிருது. நமக்கு பிறக்கும் போதே இந்த சரீரம் வரும்போதே நமக்கு உறவுகள் வந்துடுது. அந்த உறவுகளை நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய தேவைகள் நமக்கு வருது, பொருட்கள் வருது. அப்போ இது எல்லாமே என்னது? மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற எப்படி நம்ம சரீரத்தில் வயோதிகம் யௌவனம் வந்துகிட்டு இருக்கோ அது மாதிரி உறவுகள்லையும் சுகம் துக்கம் வரும். நமக்கு பொருளாதாரத்துலையும் நமக்கு மேலே கீழே போகலாம். எல்லாமே மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது தான் இந்த அனாத்மா. அனாத்மா திருஷ்டியில நம்மளால பூர்ணமான சுகம் என்பது கிடையவே கிடையாது. அதை மறக்கவே கூடாது. அப்ப இந்த விவேகத்தை தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அது அனாத்மாவிற்கு தான். நமக்கு எதுவா இருந்தாலும், பொருளாதாரமா இருந்தாலும், ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும், உறவுகள்னால இருந்தாலும், இது மூணுல தான் இருக்க முடியும். ஆரோக்கியமா இருக்கும், உறவா இருக்கட்டும், பொருளாதாரமா இருக்கும். இந்த மூணுக்குள்ளதான் முக்கிய இதுல இங்கிட்டு போடலாம் அங்கிட்டு போடலாம், ஏதாவது இருக்கும். உறவுனா நமக்கு ஒன்று பிள்ளையால இருக்கும், இல்லாட்டி புருஷனால இருக்கும், இல்லாட்டி பெற்றவங்களால இருக்கும், இல்லாட்டி கூட பிறகு இது ஏதோ ஒன்று, இல்லாட்டி கூட அடுத்த வீட்டுக்காரங்களா இருக்கலாம், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று. இப்போ மாறி மாறி இதில் தான் நமக்கு வரப்போகின்றது. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன போடுறோம்? அனாத்மான்னு போட்டுட்டு தான் திதிக்ஷஸ்வ, அதை நீயே அக்செப்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே போ. அதான் மாறக்கூடியதை நம்ம மாற்றுறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். எவ்வளவுதான் நம்ம முயற்சி செஞ்சாலும் மாற்ற முடியாத சில துக்கங்கள் இருக்கும் நமக்கு. அதை என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம? அந்த துக்கம் சரீரத்துக்கு தான், எனக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இதை நம்ம ஜெயிக்க போகிறோம். அந்த சாய்ஸ்லெஸ் சிச்சுவேஷன் எல்லாருக்கும் அந்த பிராரப்தத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரபல பிராரப்தம்னு பேர். அதுக்கு பேர் பிராரப்தத்தை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். துர்லப பிராரப்தம், பிரபல பிராரப்தம். துர்லப பிராரப்தம்னா ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணால், ஏதாவது நம்ம முயற்சி பண்ணால் மாற்றக்கூடியது, அதுக்கு பேர் துர்லபம். பிரபல பிராரப்தம்ங்கிறது மாற்ற முடியாது. அதுக்கு எவ்வளோதான் நம்ம போராடினா கூட சில விஷயங்கள் நமக்கு அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அது பேர் சாய்ஸ்லெஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ். அந்த இடத்துக்கு தான் மெயினாக அந்த ஆத்ம ஞானம் தேவைப்படும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ், காட் டிபெண்டன்ஸ், செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தோம். நம்ம சில பிரச்சனைகளை மற்றவங்கள உறவுகளை வச்சு சரி பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறோம். அது முடியாததுக்கு கடவுளை துணைக்கு கூப்பிடுறோம். அவரும் சில இதை சரி பண்ணி கொடுக்க முடியும். நம்மளை பக்தினால சில விஷயங்கள் சரி பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதையும் மீறி சில விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாத விஷயங்கள் இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இந்த ஆத்ம ஞானத்தை நம்ம பயன்படுத்துவோம். அந்த பிரபல பிராரப்தம் ரொம்ப கடுமையான பிராரப்தம்.
எவ்வளோ முயற்சி பண்ணினாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அதை மாற்ற முடியாது. நம்ம அண்டர்க்ரோ பண்ணி நம்ம அதை கடந்து தான் போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கும்போது அந்த இடத்துல தான் நம்ம தத்தளிக்க தொடங்குவோம். எப்படி இந்த இவன் அர்ஜுனன் தத்தளிக்கிறான் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு ஏரியா இருக்கும். நம்ம ஜென்மாவில் பிறந்து வந்த எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி அடிபட்டவங்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் வேலை பார்க்கும். இந்த மாதிரி அடிபட்டவங்களுக்கு தான் ஒரு கேள்வியே வரும், ஏன் இந்த கஷ்டம், எதனால கஷ்டம். நம்மளும் பார்த்துட்டே இருக்கோம், இந்த 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 பிள்ளைக்கு கஷ்டம் முடிஞ்சால் அடுத்த பிள்ளை, இந்த இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சுன்னா அடுத்த பிரச்சனை, மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கே. நமக்கு பிறந்ததுலேருந்து பார்க்குறோம், இந்த நல்லா இருப்போம், இந்த பிரச்சனை முடிச்சுட்டா நல்லா இருப்போம், இதை முடிச்சுட்டா நல்லா இருப்போம்னு நினைப்போம். ஆனால் மாறி மாறி இது சங்கிலியாக தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கே, என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம தேடும் போது தான். அப்போ அந்த கைவல்ய நவநீதத்தில் ஒரு பாட்டு வரும், அவன் வந்து பிராரத்தத்தினால அடிபட்டு வருவான். அப்போது குரு சொல்வார் வந்து, உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை, என்னை நீ கேட்கையால இது உபதேசித்தேன் அப்படின்னு அவன் கேட்பான். என்னைத்தான் ஜடனா உள்ளத்து எண்ணியோ சொன்னீரையா, எனக்கு என்ன தெரியுமே, உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை, எனக்கு என்ன தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் அவர் பிரித்து கொடுப்பார். இன்னது தேகம் தேகி இவன் என உணர்வான் யாவன், இன்னது தேகம் தேகி இவன் என உணர்வான் யாவன், அன்னவன் தன்னைத்தான் அறிந்தவன் ஆகும் என்றார். அதே தான் கிருஷ்ணர் செய்தார். அதே தான் அவர் எப்படி வந்து அந்த குரு வந்து அவனை ஆஸ்வாசப்படுத்தி அவனை உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லைன்னு சொன்னாரோ, அதே இதைத்தான் சொல்றாரு இவர். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பண்டிதாக ந அனுசோச்சந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நேர எடுத்தோடனே உபனிஷத்துடைய சாரமான அந்த சாரத்தை அப்படியே சொல்லிட்டார். வந்து ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை முதல்ல வந்து இது 3 திருஷ்டியில வந்து சொல்ல போறாருன்னு பார்த்தோம். இந்த யுத்தத்தை நீ பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு 3 கோணத்துல சொல்றாருன்னு பார்த்தோம். ஒன்று ஆத்மாவின் கோணத்துல, ஆத்மாவின் கோணத்துல பார்க்கும்போது உனக்கு அழிவே கிடையாது, அழிவே இல்லை, பீஷ்மரும் துரோணரும் நீயும் அழிய போறதே கிடையாது. அந்த நோக்கத்துல பார்க்கும்போது இதுக்காக நீ கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு இதை பார்த்தோம். அடுத்து 2வது அனாத்மாவின் கோணத்துல அதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். சரி, நீ வந்து ஆத்மான்னு ஒன்று ஒத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோ, தேகம்தான் ஆத்மானே நீ நினைச்சுக்கோ. அப்படி இருந்தாலும் ஜாதஸ்யி துருவோ மிருத்யு, பிறந்தவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா செத்து தானே போகணும். என்னைக்குனாலும் ஒரு நாள் பீஷ்மரும் துரோணரும் சாகத்தானே போறாங்க, அது குறித்து நீ எதுக்கு கவலைப்படுற அப்படின்னு சொன்னார். சொல்லிட்டு அடுத்து என்னத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம், நம்ம ஜென்மம்னா என்ன, மரணம்னா என்னன்னு அதையும் சொன்னார். வந்து நமக்கு பிறப்புனா என்ன, மரணம்னா என்ன, பஞ்சபூதங்களுடைய வெளிப்பாடு தான் பிறப்புன்னு சொல்றோம். இடையில கொஞ்ச நாள் இருக்கு, பஞ்சபூதங்களுடைய ஒடுக்கத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், மரணம்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கும்போது உருவம் தான் மாறி இருக்கு. பஞ்சபூதம் வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறி இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு இலையெல்லாம் கீழே விழுதுன்னு பார்க்குறோம், அது பூரா என்னது, அப்புறம் எரிக்கிறோம், அப்புறம் சாம்பல் ஆகுது, அது உரமாகுது, திரும்பவும் என்னது, அது திரும்ப இன்னொரு மரத்துக்கு உரமாயிடுச்சு. அப்போ அதனுடைய வடிவம் தான் இந்த அதே மாதிரி தான் நம்ம பிறக்கிறோம், அப்புறமாட்டி இருக்கோம், அப்புறம் சாகுறோம், செத்ததுக்கப்புறம் புதைக்க போகிறாங்க, எரிக்க போகிறாங்க, என்னவா போகுது, ஏதோ பஞ்சபூதத்தில் கலக்க போகுது. அப்போ அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் பிறப்பு, அதனுடைய ஒடுக்கம்தான் மரணம். இதை குறித்து நீ எதுக்கு கவலைப்படுற, அனாத்மா திருஷ்டியில் எல்லாரும் செத்து தானே போகிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீ இதுக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ அடுத்ததில் நமக்கு முக்கியமான ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு. இப்போ ஞானத்தை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி இந்த கீதா மகாத்மியம் படித்தோம் இல்லையா, வந்து கீதையோட மகிமை தெரியும். ஏன்னா நமக்கு இப்படி ட்ரையாக போயிட்டே இருக்கே, அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரலாமா வேண்டாமான்னு கூட புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இருக்கும். ஒரு மாதிரி ட்ரையாக போகுது, இப்படியே தான் இருக்க போதா, 700 ஸ்லோகம் பூரா இப்படி தான் இருக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லும்போது இடையில ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறாரு. வந்து நம்மளை அப்பப்போ தட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா, என்கரேஜ் பண்ணணும் இல்லையா, வந்து அது மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்லோகம் வரும்போது மீட்டர் மாற்றிடுவாங்க. நம்ம பார்த்துருக்கோம், முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் வரும்போது அந்த சாண்டிங்கே மாறும். இதில் வந்து எப்படி கீதா மகாத்மியம் பார்த்தோமோ அது மாதிரி இப்போ இந்த ஆத்ம ஞானத்தினுடைய மகாத்மியம் நமக்கு பிரயோஜனம் நமக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் நமக்கு அதில் ஒரு பிரவൃத்தி உண்டாகும். ஆஹா அப்படியா, எனக்கு இது கிடைக்க போதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி அதை சொல்ல போகிறார் நமக்கு. இது வந்து ஆத்ம ஞானத்தினுடைய மகிமை, இல்லாட்டி ஆத்ம ஞான ஸ்துதின்னு சொல்லலாம். 29 ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்சிதேனம்,
ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்சிதேனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யக ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேத ந சைவ கஷ்சித் ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேத ந சைவ கஷ்சித் ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்சிதேனம் ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்சிதேனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யக ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேத ந சைவ கஷ்சித் ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேத ந சைவ கஷ்சித். இப்ப இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் சொல்றாரு. ஆச்சரியம்னா இங்க ரெண்டு பொருள் சொல்லிக்கலாம் நமக்கு. ஒண்ணு அற்புதமானது, இன்னொன்னு அரிதானது. ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கணும். இப்ப இத ரொம்ப அப்படி உயர்வா சொல்றாரு. ஆச்சரியவத்து பஷ்யதி கஷ்சித்து ஏனம். அதாவது ஏனம்னா இந்த ஆத்மாவை கஷ்டித்து யாரோ ஒருத்தன், எவனோ ஒருத்தன், பஷ்யதி எவனோ ஒருத்தனுக்கு தான் இதை வந்து என்ன பண்ண முடியும், இதை புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா அது அவ்வளோ ரேர், அவ்வளோ அற்புதமானது. இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் வந்து பரிபூர்ணமா எல்லா துக்கத்துல இருந்தே நம்மளை விடுவிக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், எல்லாரும் எதை தேடி 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 ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். பிறந்ததுல இருந்து இறக்குறது வரைக்கும் எதை தேடி, நிம்மதி நிம்மதி நிம்மதி, எது கிடைச்சா நிம்மதி கிடைக்கும்னு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சா நிம்மதி ஆயிரதா, இது முடிச்சுட்டா நிம்மதி ஆயிராதா, இன்னைக்கு நான் நிம்மதியா இருந்துட மாட்டோம். கடைசியில எங்க நிம்மதியா இருக்கும், தூங்கும் போதே நிம்மதியா இருக்கும். எல்லாத்தையும் பொருள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நிம்மதியா இருக்கும் போது தூங்கும் போது நிம்மதியா இருக்கும். தூக்கம் வரணும்ல, தூக்கம் வந்தாதான் நிம்மதி, தூக்கம் வந்தா நிம்மதி. அப்படி இல்லாட்டி யோகி என்ன பண்றாங்க வந்து, எனக்கு எண்ணங்கள் தான் எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த ஒரு யோகிக் மெடிடேஷன். அங்க எனக்கு எதுவுமே கிடையாது, அப்ப எல்லாத்தையும் விட்டா தான் நிம்மதி அப்படின்னு நிம்மதியை தேடி 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 ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். இதனால எனக்கு நிம்மதி கிடைச்சிடாது, அதனால நிம்மதி கிடைச்சிடாது. கடைசியில பார்த்தா பகவான் என்ன சொல்றாரு வந்து, நீயே நிம்மதி அப்படின்னு சொல்லு. நீ எதை தேடி 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 ஓடிக்கிட்டு இருந்தியோ அது உன்னுடைய ஸ்வரூபம். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, என்னுடைய ஸ்வரூபம்னு? தூக்கத்துல நீயா தானே இருந்த. உன்னுடைய ஹையஸ்ட் ஆனந்தம் எங்க இருந்துச்சு, எதுவுமே இல்லாம இருக்கும் போது தானே இருந்தது. அந்த யுக்தியை பயன்படுத்தி தான் நம்ம என்ன சொல்லு, சாஸ்திரம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு வந்து, இது நீயே ஆனந்தம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பா அப்படியா நானே ஆனந்தம். இதை தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதனால நிம்மதி கிடைச்சிடாதா, அதனால நிம்மதி கிடைச்சிடாரா, அப்புறமாட்டி பக்தியில போய் கசிஞ்சு உருகி பண்ணி பாக்குறோம். ஆனாலும் கசிஞ்சு உருகி முடிச்சுட்டு பிரச்சனைக்குள்ளதானே வர வேண்டியது இருக்கு. எவ்வளவுதான் ஒண்ணு பிரச்சனை முடியுது, முடிச்சுட்டு அடுத்த பிரச்சனை ரெடி ஆகுது. அதான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம எங்க நிம்மதியா இருக்கோம், ரெண்டு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல எங்கேயோ தூங்கிட்டு வர்ற நேரம் தான் நம்ம நிம்மதியா இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது இவன் இதை தெரிந்து கொள்பவன், நானே அமைதி, நானே நிம்மதியை நான் எங்கேயும் தேட வேண்டியதே இல்லை, எனக்கு ஒரு நாளும் துக்கமே இல்லை, ஆத்மாவோட திருஷ்டியில எனக்கு துக்கமே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு எப்படி இருக்கான், வெரி சந்தோஷமா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. இந்த ஞானம் என்ன பண்ணும், இந்த ஞானத்தோட மகிமை என்னன்னா, அப்படியே வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியா இருக்கிற வாழ்க்கைய அப்படியே ஆச்சரியக்குறியா மாத்தியும். அதுதான் அதனுடைய மகிமை. அவ்வளோ ஒரு போராட்டம். ஏன்னா இது வந்து அர்ஜுனன் போர்க்களத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன குறியீடு, என்ன எல்லாரும் நம்ம ஒரு போர்க்களத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பிறவிங்கிறதே ஒரு போர்க்களம் தான் நமக்கு. அப்படிப்பட்ட இடத்துல இந்த ஞானம் என்ன செய்து, நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. இதை பார்ப்பவன் வியப்புக்குரியவன், அரிதுன்னா வெரி ரேர். இதை தெரிஞ்சுக்கிறவன் வெரி ரேர், தெரிஞ்சுக்கிறவன் வியப்புக்குரியவன். பஷ்யத்தினா பார்ப்பவன் கொடுத்துருக்கு. பார்க்கறதுன்னா நேரடியா ஆத்மா பார்க்கறதுன்னு கிடையாது. இப்போ நம்ம ரொம்ப தெளிவா நமக்கு தெரிகிறத நம்ம பார்க்கறது. தொட்டு பாரு, கேட்டு பாரு, சுவைச்சு பாரு அப்படின்னு அந்த பாருங்கிறத நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அதை நமக்கு
பிரத்யட்சமா நம்ம அனுபவிச்சு பார்க்கும்போது அதை பாருங்கிறத சொல்றோம். அது மாதிரி ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டித் ஏனம், யாரோ ஒருத்தன் இதை தெரிந்து கொள்பவன் மிகவும் அரிதானவனாக இருக்கின்றான். அப்போ இந்த ஆத்மா என்பது மிகவும் அரிதானதாக இருக்கின்றது, அற்புதமானதாக இருக்கின்றது. ஏன் இது ரொம்ப அரிது? ஒன்று அற்புதம் பார்த்துட்டோம் நம்ம, ஏன்னா இதனால எல்லா பிரச்சனையும் ஓய போகுதுன்னு பார்த்துட்டோம். உன்னை நீ அறிவாயாகி உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை. நல்லா சொல்லணும், அதை வந்து உன்னை நீ அறிவாயாகி உனக்கு ஒரு கேடு கூட கிடையாது, உனக்கு ஒரு துன்பம் கூட கிடையாது. அப்ப அதுக்கு ஒரு துன்பமும் இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம அதை தான் விரும்புறோம், பிரச்சனையே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். எல்லாரும் அதை நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஒரு பிரச்சனை கூட வரக்கூடாது அப்படின்னா உன்னுடைய திருஷ்டிய ஆத்மாவின் கோணத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? மாற்றணும். என்ன இன்னொன்று வெரி அரிது, அரிதுன்னா வெரி ரேர், ரொம்ப இது வந்து எதனால அரிதுன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, மற்ற எல்லா ஞானமும் நமக்கு இந்திரியங்கள் மூலமா வருது, நமக்கு பிரத்யக்ஷத்தின் மூலமாக வருகின்றது, எல்லாமே புறப்பொருளாக இருக்கின்றது. இப்போ இங்க நமக்கு என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்னா, நம்ம அறிவில் மாற்றம் உண்டாகின்றது. இப்போ இவ்வளவு நாள் நான் என்னை ஷரீரமாக நினைச்சு கொண்டிருந்தேன். ஆனா குரு என்ன சொல்லி கொடுக்குறார்? நீ ஷரீரம் அல்ல, ஷரீரத்துக்கு வேறானவன். இவ்வளவு நாள் நான் துக்கின்னு என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன், எனக்கு துன்பம் இருக்கு, துக்கம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த துக்கத்தை பார்க்கும் நீ துக்கி அல்ல அப்படின்னு. இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு வெரி, அதனால ரொம்ப அரிதுன்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஆத்மா அப்புறமேயகன்னு ஒண்ணு பார்த்தோம். அப்புறமேயம்னா என்னது? அது புறப்பொருளாக அறிந்து கொள்ளப்பட முடியாததாக இருக்குது. அதனாலதான் இது ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்கின்றது. இப்ப ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டித் ஏனம். இப்ப இந்த ஆத்மா மிகவும் என்னவா இருக்கு? துர்லபமாக இருக்கின்றது, அற்புதமாக இருக்கின்றது, துர்லபமாக இருக்கின்றது. அடுத்தது ஆச்சரியவத் வததி ததைவ ச அந்யக. அந்யகனா பிறருக்கு, அவ்வாறே ததைவ அவ்வாறே இதை பிறருக்கு எடுத்து சொல்பவன் ரொம்ப ரேர், எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது நமக்கு. அதை சொல்லி கொடுக்குற குரு நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்பவும் அரிது. சரியான குரு கிட்ட போகணும். ஏன்னா நமக்கு ஏதாவது தப்பா என்னென்ன இதை பண்ணு அதை பண்ணு, நமக்கு வேற ஏதோ பலவிதமான அனுபவங்களை நோக்கி நம்மளை எடுத்து, இந்த குண்டலினி எழுப்புமாங்க, அதை பண்ணு இதை பண்ணு, இதை பண்ணி பாரு, உனக்கு மூணாவது கண்ணு திறக்கும், இதை ஏறும், இந்த சக்கரம் ஏறும், இந்த மாதிரி பலவிதமான இருக்கு, பலவிதமான சிந்தனைகள் இருக்கு. இப்போ வேற எதுலையாவது போய் மாட்டக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு குரு கிட்ட போய், ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு, சரியான குரு கிடைக்கலன்னா தண்ணி பாம்பு தவளை கதையாயிரும். குருனா குருவோட லட்சணம் என்னன்னா, சிஷ்யனை பார்த்தோன்னே கவ்வி பிடிச்சிடணும், அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் வேற எங்கேயும் போகக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அவனுக்கு அவ்வளவு கன்வின்சிங்கா சொல்ல முடியும். வந்து இதுதான் சத்தியமானது அப்படின்னு அந்த குருவுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஞான பலம் இருக்கணும். அவரு ஓங்காரன் சாமி எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டரா இருக்கணும். அந்த குரு வந்து அப்படி எதை அவர் போதிக்கிறாரோ அதுவாக அவர் இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட குரு நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். அது நமக்கு எக்கச்சக்கமான ஜென்மத்துல புண்ணியம் இருந்தா தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குரு கிட்ட போய் நமக்கு முழுமையாக நமக்கு அந்த படிச்சுட்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் இருக்கணும். அதனால தான் சொல்றாரு, அது ரொம்ப ரேர். அப்படி ஒரு குரு கிடைச்சிட்டா நமக்கு ஒரே ஆச்சரியம் தான். நம்ம எவ்வளவு கேள்விக்குறி வாழ்க்கையில இருந்தாலும் நமக்கு ஒரே எக்ஸ்க்ளமேஷன் தான், ஒரே சந்தோஷம் தான். நமக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம சமாளிச்சுக்கிடணும். ஏன்னா குரு வந்து நமக்கு கை கொடுத்துடுறாரு இல்லையா. நம்மளை என்ன, நம்ம நொண்டிட்டு இருக்கோம், நம்மளால வந்து நடக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அவர் இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம எல்லா துன்பத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். நமக்கு மூக்கம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். கிருஷ்ணரை சொல்றோம். நமக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு முடவனை மலையை தாண்ட வைக்கிறார் கிருஷ்ணர்னு. யாரு? கிருஷ்ணர் குரு தான். அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு குரு நமக்கு அப்படி ஒரு மலை போல இருக்கின்ற கஷ்டத்தை தாண்ட வைக்கக்கூடிய, இந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய குரு கிடைப்பது மிக 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 அரிது. கிடைச்சிட்டா ஒரே அற்புதம். அடுத்தது ஆச்சரியவத் ஏனம் அந்நிய ஸ்ருணோதி. ஸ்ருணோத்தினா கேட்பது.
ஏனம், இந்த ஆத்மாவை பத்தி கேட்பவன் ரொம்ப ரேர். எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இந்த ஊர்ல, எத்தனை பேருக்கு வர்றதுக்கு முடியுது? அது கேட்பவன் ரொம்ப அரிது, அவனும் வெரி ரேர், அவனும் வெரி அற்புதமானவன். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு தகுதி இருந்தால் தான் கேட்க முடியும். எல்லாரும் பாருங்க, இப்போ எல்லாரும் போய் இது கோயில் போவாங்க, இது பண்ணுவாங்க. ஆனால் இங்கே வர்றதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் இருந்தால் தான் நமக்கு. சதகோடி ஜென்ம புண்ணியர் வினா அப்படின்னு சாமி சொல்லுவாங்க. 100 ஜென்மத்தில் கோடி கோடி புண்ணியம் செஞ்சிருந்தா தான் இந்த இதை கேட்பதற்கு வர முடியும். அவனும் துர்லபம். அப்ப நமக்கு இந்த ஞானம் துர்லபம், இந்த ஞானம் அற்புதமானது. இதை சொல்லிக் கொடுப்பவர் துர்லபம், இதை சொல்லிக் கொடுப்பவர் அற்புதமானவர். இதை கேட்பவன் துர்லபம், இதை கேட்பவன் அற்புதமானவன். ஸ்ருத்வாபி ஏனம் வேத ந சைவ கஷ்டித். கஷ்டித்துன்னா யாரோ ஒரு சிலர் தான். ஸ்ருத்வா அப்பி, கேட்டும் கூட ந வேத்யம். குரு இவ்வளவு சொல்லி கொடுத்து கூட ஒருத்தனுக்கு புரியல அப்படின்னா அதுவும் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற. ஏன்னா குரு அவ்வளோ கிளியரா சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்ப இது மூலமா என்ன சொல்ல, இது சொல்லி கொடுத்தும் புரியல, புரியாம இருக்கான். என்ன சொல்லியிருக்காரு? அசோச்சியா நன்வ சோச்சஸ்தும், கவலைப்படாதன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இது சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் கவலைப்படுறான் அப்படின்னா அவன் என்ன போய் சொல்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இது மூலமா என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இது லேசான வித்தை கிடையாது. அதுக்காக இதை நம்ம கிடைக்கணும் அப்படின்னா நிறைய சிரமப்படணும். நம்ம இதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி ஒரு ஒலிம்பிக்ல கோல்டு மெடல் வாங்கணும் அப்படின்னா அவன் பிறந்ததுல இருந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான் அதுல போய் ஒலிம்பிக்ல போய் மெடல் வாங்க முடியும். ஒரு சாதாரணமான ஒரு லௌகிகமான ஒரு மெடலுக்கே அப்படின்னா இது பிறவியவே தாண்ட வைக்கும். கிடைச்சிட்டா என்னது, ஒரு கவலை கூட கிடையாது. உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை, ஒரு கேடும் இல்லை. அப்ப அதனால இதனுடைய இது ரொம்ப கிடைச்சால் ரொம்பவும் அருமையானது, அரிதானது. அப்ப அதுக்காக சொல்றாரு, இவ்வளோ அற்புதமான விஷயம், இதை நான் சொல்ல போறேன், விடாம கேளுங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு இதுல இப்ப 6 விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஞானம் ஆச்சரியமானது, இந்த ஞானி ஆச்சரியமானவன், அப்புறம் இதை உபதேசம் செய்யும் ஆச்சாரியர் ஆச்சரியமானவர், அடுத்தது இதை எடுத்து இந்த உபதேசமும் ஆச்சரியமானது, அப்புறம் இதை கேட்பவன் ஆச்சரியமானவன், கேட்டும் இதை புரியாதவன் ஆச்சரியமானவன். இப்ப இதுல நம்ம அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்றது பரிபூர்ணமாக எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் நம்மளை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரமாக இது இருக்கின்றது. நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாக இருக்கின்றது. ஸ்ருத்வாபி ஏனம் வேதன சைவ கஷ்டித். ஏன்னா இது பின்னாடி 7வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு, மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யதத சித்தையே யததானபி சித்தானாம் கஷ்டின் மாம் ஏதி தத்துவதக. மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு, 1000 மனுஷன்ல ஒருத்தன் தான் வர்றவன்ல இதை புரிஞ்சுக்கிறவன் அதை விட கஷ்டம். வர்றவங்க எல்லாருக்கும் உடனே புரியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான், உடனே புரியாது. அவரவரோட பக்குவத்துக்கு தக்கபடி இது புரியும். ஏன்னா அதுக்கு தான் நமக்கு நூதன விவேகி உள்ளம் நுழையாது. புதுசா வர்றவனுக்கு நூதன விவேகின்னா புதுசா இந்த கிளாஸுக்கு உடனே உட்கார்றவனுக்கு நூதன விவேகி உள்ளம் நுழையாது, அவனுடைய மனசுல இது பதியாது. நுழையுமாகில் ஒருவேளை புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பூத ஜென்மங்கள் கோடி, பூத ஜென்மங்கள், பூத காலம்னா பாஸ்ட் டென்ஸ், பூத ஜென்மங்கள் பழைய ஜென்மங்கள் எத்தனை கோடி, புனிதனா புருடனாமே. ஸோ அது ரொம்ப ஒரு எல்லாம் ஆச்சரியம். இது புரிஞ்சாலும் ஆச்சரியம், புரியலனாலும் ஆச்சரியம், இந்த ஞானம் ஆச்சரியம். ஏன்னா இது கடைசியில் எங்கே தேடுறோம், சுற்றி தேடி எங்கேயுமே தேடுபவனே தேடப்படும் பொருளாக இருக்கின்றான். அதனால இது ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. அதாவது நம்ம ஒரு கோடீஸ்வரனா இருந்துட்டு 2 ரூபாய்க்கு பிச்சை எடுத்துட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது நானே கோடீஸ்வரன்னு தெரிஞ்சா அது எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு, ஆச்சரியம் இல்லையா? அதுதான்
துக்கத்தினால தன்னால தவிச்சுட்டு கிடக்கும். இந்த துக்கம் எப்போ போகும் எப்போ போகும்னு துக்கமே இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டா அதுதான் அது ஆச்சரியம். அப்போ இதுதான் அந்த ஞானத்தோட மகிமை. அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கிருஷ்ணர் சொல்ல போறார். இப்போ முதல்ல சொல்லிட்டாரு, இப்போ ஆத்மா அனாத்ம விவேகத்தை சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. அப்புறம் இதனுடைய மகிமையை சொல்லிட்டு நமக்கு நம்ம நினைப்போம் எல்லாம் புரியுது, ஆனால் மனசில் பதியதான் மாட்டேங்குது. எல்லாம் புரியுது, ஈஸியாக தான் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு, ஈஸியாக பிரித்து கொடுத்துட்டாரு. இது நீ தேகி அல்ல, தேகம் தேகம் நீ அல்ல, தேகியை பாருன்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனாலும் எனக்கு துக்கமாக இருக்கே, எனக்கு கஷ்டம் இருக்கே அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய மனசுக்கு பக்குவம் வேண்டியது இருக்கு. அதுதான் இனிமேல் வர்ற எல்லா இதுலேயும் சொல்ல போகிறார். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை நிறைவு செய்கிறார், ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி கொடுக்குறார். இப்போ நம்ம ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதை நிறைவு செய்கிறார். மீண்டும் ஆத்ம திருஷ்டியிலேயே பேசுறார். 30 தேஹி நித்யமவத்யோயம் தேஹி நித்யமவத்யோயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரத தேஹே சர்வஸ்ய பாரத தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி ந த்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி ந த்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி தேஹி நித்யம் அவத்யோயம் தேஹி நித்யமவத்யோயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரத தேஹே சர்வஸ்ய பாரத தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி ந த்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி ந த்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி. திரும்பவும் அந்த ஆத்மா நித்தியமானது அப்படிங்கிறதுலே கொண்டு வந்து முடிக்கிறாரு. கவலைப்பட்டுட்டே இருந்த இல்லையா, தேஹி நித்தியம். தேஹினா இந்த ஆத்மா, இந்த உடல், இந்த தேகத்தில் இருப்பவன், இந்த தேகத்துக்கு வேறானவன். அந்த ஆத்மா நித்தியம். அவத்தியம், அவத்தியம்னா வதைக்க முடியாதது. தேஹி நித்தியம் அவத்யோயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரத எல்லாருடைய சரீரத்திலும் இருக்கின்ற இந்த தேகியானவன் நித்தியமானவன், அவனை நீ அழிக்கவே முடியாது. யார சொல்றாரு? இந்த பீஷ்மர் துரோணர் சொல்றார். தஸ்மாத் எனவே சர்வாணி பூதானி, சர்வாணி பூதானின்னா இங்க பூதம்னா இந்த பூதம் கிடையாது, பூதம் பிசாசு கிடையாது, இந்த பஞ்சபூதமான இந்த சரீரம், இந்த பஞ்சபூதத்திலேயே மாற்றத்தை குறித்து தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி நத்வம் சோசித்தும் அருகசி. இது கவலைப்படுவதற்கு அருகதையே இல்லாத விஷயம். எத்தனை தடவை சொல்லிட்டார், நத்வம் சோசித்தும் அருகசி, நைனம் சோசித்தும் அருகசி. திரும்ப திரும்ப கவலைப்படாத 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 திரும்ப திரும்ப சொல்றார். இந்த திருஷ்டியிலனா நீ கவலைப்படாத, ஆத்மா திருஷ்டியிலையும் கவலைப்படாத, அனாத்மா திருஷ்டியிலையும் கவலைப்படாத. அனாத்மா திருஷ்டியில அப்படித்தான் இருக்கும், புரிஞ்சுக்கோ, அதை நீயே கஷ்டப்பட்டு சகிச்சுக்கோ. ஆத்மா திருஷ்டியில உனக்கு கவலையே இல்லை. திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லி நிறைவுபடுத்திட்டார். இப்போ நம்ம 2 கோணத்தில் பார்த்துட்டோம். ஆத்மா திருஷ்டியில கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம், அனாத்மா திருஷ்டியிலையும் கவலைப்பட வேண்டியது பார்த்துட்டோம். இப்போ இவனுக்கு 3ஆவதா ஒரு தர்ம திருஷ்டியில சொல்றாரு. சரி, ஆத்மா திருஷ்டியிலையும் கவலைப்படலை, அனாத்மா சரி அவங்க தான் செத்து தான் போகிறாங்க, நான் ஏன் கொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு வரலாம் இல்லையா? எப்படியோ அவங்க என்னைக்கோ இறந்துட்டு போட்டு அது எதுக்கு நான் ஏன் கொல்லணும்? ஏன் சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்க, எதுக்கு நான் கொல்லணும்? புரியுது. சரி, என்னைக்கோ ஒரு நாள் இறந்து போகிறாங்க, நானும் ஒரு நாள் இறந்து போகும், இந்த சரீரமும் போகுது அந்த சரீரமும் போகுது, நான் ஏன் அவங்கள கொல்லணும் அப்படிங்கும் போது தர்ம திருஷ்டியை கொண்டு வர்றார். இந்த தர்மத்தின் கோணத்துல நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டியது இருக்கு. தர்ம திருஷ்டியில பார்க்கும் போதும் நீ தப்பு செய்யலை, இது பாவம் கிடையாது. ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம், இது பெரிய பாவம் இல்லையா, குருவையும் தாத்தாவையும் கொல்றது பாவம் இல்லையா அப்படின்னு அவனுக்கு தர்மத்தின் கோணத்துல ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வரலாம். அப்ப தர்ம திருஷ்டியில சொல்றாரு நீ இதுதான் உனக்கு தர்மம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. முதல் ஹையா சொல்லிட்டு மெல்ல அடுத்து பிராக்டிக்கலான விஷயத்துக்கு வர்றாரு. முதல் பிலாசபி சொன்னார், தத்துவத்தை சொன்னார். தத்துவ நோக்குங்கிறது எல்லாரோடைய சாமான்யமா எல்லாரோட துக்கத்துக்கும் தீர்வு. இப்ப இது அவனோட பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு.
தர்மத்தின் திருஷ்டியில. ஏன்னா இவனுக்கு தான் தர்மம், அதாவது தர்ம சங்கடம் யாருக்கு வருமானா யார் தர்மமா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் தர்ம சங்கடமே வரும். அதர்மிக்கு எது தர்ம சங்கடம்? அவனுக்கு என்ன வந்து அவனுக்கு வந்து எது அவனுக்கு சௌகரியமோ அதுதான் அவனுக்கு தர்மம். அப்பப்ப சமயத்து தக்கபடி அவனுக்கு என்ன ஆகும்? தர்மம் மாறும். தர்ம சங்கடத்துல இவன் இருக்கான். அப்ப இது தர்மமா அப்படின்னா இது தர்மத்தின் கோணத்தில் நீ வந்து யுத்தம் செய்வதுதான் சரியானது அப்படின்னு இப்ப அவனோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை சொல்ற. இது வரைக்கும் சொன்னது பொதுவா எல்லாரோட எல்லா கஷ்டத்துக்கும் தீர்வு ஆத்ம திருஷ்டிலையும் அனாத்ம திருஷ்டிலையும் மட்டும்தான். இப்ப இது தர்ம திருஷ்டியில பேச தொடங்குற. 31 37 வரைக்கும் தர்மத்தின் அடிப்படையில நீ கவலைப்பட தேவையில்லை. நீ உன்னுடைய டியூட்டியை தான் பண்ணிட்டு இருக்க. தர்மத்தின் அடிப்படையில நீயே கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. 31 ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷ்ய ந விகம்பிதும் அர்ஹசி தர்ம்யாதி யுத்தாத் ஸ்ரேயோன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே ஸ்வதர்மம் அபி சாவேக்ஷ்ய ந விகம்பிதும் அர்ஹசி தர்ம்யாதி யுத்தாத் ஸ்ரேயோன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. ஸ்வதர்மம், ஸ்வதர்மம்னா அவரவர்களுக்கு உரிய தர்மம், ஸ்வதர்மம். இப்ப நமக்கு அந்த காலத்துல பிறக்கும் போதே நமக்குன்னு ஒரு தர்மம், நம்ம பிறக்கும் போதே நமக்கு அந்த தர்மத்தோட தான் பிறக்கிறோம். இப்போ இந்த இது வந்து வர்ணாசிர தர்மத்தை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு 4 வர்ணங்கள் தெரியும். நமக்கு பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ரர். இது வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் சமுதாயத்தின் நன்மையை பொருட்டு இது செய்யப்பட்டது. இது ரொம்ப ஆழமான விஷயம். இதில் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது. எல்லா சிஸ்டம்லையுமே நமக்கு ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும். இப்போ நமக்கு இதில் வந்து ஒரு சத்திரியன், இப்போ இந்த சத்திரியனுக்கு வந்து யுத்தம் பண்ணுவது அவனுடைய தர்மம். இப்போ நமக்கு இதை வந்து ரொம்ப நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்தை நம்ம ரொம்ப ப்ராட் மைண்டடாக பார்க்கும்போது தான் இது வந்து எவ்வளவு ரெலவெண்ட்டு நமக்கு புரியும். ஏன்னா ஒரு சத்திரி இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோம். நமக்கு மிலிட்ரிலாம் இருக்காங்க, நம்மளை பாதுகாத்து கொடுக்குற போலீஸ் இருக்காங்க, மிலிட்ரிலாம் இருக்காங்க. அதனால நம்ம பாட்டுக்கு கவலையே படாமல் நம்ம இது எதுக்கு பிறப்பின் அடிப்படையில் எதுக்குன்னு கதை பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த காலத்து சூழ்நிலை யோசிச்சு பார்க்கணும். எப்போனாலும் அடுத்த நாட்டு படை நமக்கு வந்துடலாம், உள்ளுக்குள்ளேயே கலவரங்கள் வரலாம், காட்டு மிருகங்கள் வரலாம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஜீன்லேயே வந்து நமக்கு பலவிதமான குணங்கள் வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு. நம்மளுடைய இதுலேயே பிறப்பின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்குறோம். நமக்கு ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க பிள்ளைங்களாம் ஹைட்டாக இருப்பாங்க. அப்போ இதெல்லாம் வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் அந்த சரீர பலம், மனோபலம் எல்லாமே பிறப்பின் அடிப்படையில் இருக்கப்படும். அப்போ ஒரு சத்திரியனோட தர்மம் என்னது? இந்த தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுறது அவனுடைய தர்மம். எங்கெல்லாம் அநீதி நடக்குதோ அதெல்லாத்தையும் தடுத்து காப்பது, தன்னுடைய புஜபலத்தால் காக்கிறது. அவனுடைய தர்மமே என்னது? எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறது தான் அவனுடைய தர்மம். அப்போ அர்ஜுனன் ஆனவன் வந்து ஒரு சத்திரிய குலத்தில் பிறந்திருக்கு. அப்போ அவனுடைய தர்மம் என்னது? போரிடுவது. அநீதி எங்கே இருக்கோ அதுக்கு எதிர்த்து போரிடுவது அவனுடைய தர்மம். அப்போ ஸ்வதர்மம் அபி, உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் ஸ்வதர்மம் அபி ச அவேக்ஷிய, ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போதும் ந விகம்பித்தும் அர்ஹசி. கம்பனம்னா நடுங்குவது, ந விகம்பித்தம்னா நன்றாக நடுங்குவது. ந விகம்பி, நீ நடுங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா உன்னுடைய ஸ்வதர்மமே அதர்மிகளை அழிப்பது தான். அதர்மத்தை அழிச்சு நீ வந்து தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றது தான் உன்னுடைய தர்மமாக இருக்கிறது. தர்மியாதி ஸ்ரேயாத் யுத்தாத்து ஸ்ரேயோன்யத்து க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. சத்திரியனுக்கு, ஒரு சத்திரியனுக்கு தர்மியாதி யுத்தாத், ஒரு தர்ம யுத்தத்தை விட ஸ்ரேயக அந்யத்து ஸ்ரேயக, வேற நன்மை கொடுப்பது உனக்கு எதுவுமே கிடையாது.
உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யுத்த பூமியில போய் ஒரு தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுவதை விட மேலானது கடமை உனக்கு எதுவுமே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நீ யுத்தம் பண்றோங்கிற அந்த உனக்கு குற்ற உணர்வு தேவையில்லை. இது உன்னுடைய தர்மம். நீ தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக உனக்கு இந்த சத்திரிய தர்மத்தில் நீ பிறந்திருக்க. நீ இந்த குடிமக்களுக்கு எல்லாத்தையும் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணணும். இந்த யுத்தத்தை விட மேலானது உனக்கு எதுவுமே கிடையாது. அதனால நீ இதுக்கு என்ன பண்ண நடுங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தாத்தாவையும் குருவையும் கொல்றோங்கிறது கிடையாது. தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுகின்றாய். அவர்கள் அதர்மம் பக்கத்தில் இருக்கின்றார்கள். அதர்மிகள் உனக்கு அவர்கள் எதிரிகள் நீ நினைக்க முடியாது. அவர்கள் அதர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்து அவங்க அதர்மத்துக்கு துணை போகின்றார். அதனால இது உனக்கு ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில பார்த்தாலும் நீ என்ன பண்ண வேண்டாம், நீ கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா இது மாதிரியான ஒரு தர்மியாதி யுத்தாத்து, ஒரு தர்ம யுத்தத்தை விட மேலானது ஒரு சத்திரியர். இப்போ சத்திரியர்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் வீர மரணம் ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வீர மரணம் ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம், அவங்க தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து தேசத்தை காக்குறாங்க. அப்போ அது அந்த மரணம் தான் அவங்களுக்கு மேலானது. அப்போ நீ ஜெயிச்சாலும் வரப்போகுது, நீ ஜெயிச்சாலும் உனக்கு நன்மை, தோத்தாலும் உனக்கு நன்மைன்னு சொல்ல போற. நீ இடத்தெல்லாம் வரப்போகுது. அப்போ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காரு, சத்திரியனுக்கு இதை விட மேலானது ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து திரும்ப அதே தான் சொல்றாரு. 32 எதிர்ச்சயா சோபபன்னம் ஸ்வர்கத்வாரமபாவ்ருதம் சுகினஹ க்ஷத்ரியாः பார்த்த லபந்தே யுத்தமீத்ருஷம் எதிர்ச்சயா சோபபன்னம் ஸ்வர்கத்வாரமபாவ்ருதம் சுகினஹ க்ஷத்ரியாः பார்த்த லபந்தே யுத்தமீத்ருஷம். இதுல சொல்றாரு, ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சவனுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு யுத்தத்துல பங்கெடுப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். எதிர்ச்சையானா ஒன்னும் பிளான் பண்ணல. இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு தர்ம யுத்தத்துல நீ போய் பங்கெடுக்கணும்னு நம்ம நினைக்கல. அவன் அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு நம்மளை கொண்டு வந்துட்டான். துரியோதனன் அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டான். அதனால எதிர்ச்சையா உனக்கு தானா வந்திருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம். ஒரு தர்ம யுத்தத்துல நீ பங்கெடுக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. உபபன்னம்னா வந்திருக்கு. இதனால என்ன கிடைக்கும், ஸ்வர்கத்வாரம் அபாமிருதம். இந்த மாதிரி ஒரு தர்ம யுத்தத்துல பங்கெடுத்து உனக்கு மரணம் அடைஞ்சா உனக்கு ஸ்வர்க்கமே கிடைக்கும். நம்ம பார்க்குறோம், இந்த இதில் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கூலில் ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னு ஒருத்தவங்க, அபராஜிதான்னு ஒருத்தவங்களோட பேட்டி. அவங்களுக்கு அவங்க அப்பா மிலிட்ரியில் இருந்திருக்காரு. அதனால அவங்களுக்கு மிலிட்ரியில் போகணுன்னா அவ்வளோ ஒரு துடிப்பு இருக்கு. அதாவது காக்கி பார்த்தாலே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குங்கிறாங்க. ஒரு கூர்கா பார்த்தா கூட எப்படியா 10 ரூபாய் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு தேசத்துக்காக உயிரை கொடுக்கணும். அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட இதே 6 மாத குழந்தை இருக்கான். அவங்க போய் மிலிட்ரியில் போய் சேர்ந்தாங்க. ஏன்னா எனக்கு என் தேசத்துக்காக நான் வாழணும். இப்போ அதில் சைன் பண்ணி கொடுக்கணுமா, நான் உயிரை கொடுக்க கூட ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணி கொடுக்கணும். இப்போ சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு எல்லாரும் கேட்டாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாரும் கேட்டாங்களா, உனக்கு உன் குழந்தை ஞாபகம் வரலையா, உனக்கு உன்னுடைய ஹஸ்பண்ட்லாம் ஞாபகம் வரலையா அப்படின்னு. வரலை. என்றைக்கும் எல்லாரும் சாகத்தான் போகிறோம், என்னுடைய தேசத்துக்காக நான் உயிரை விடுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன்னு அவங்க பேசுகிறாங்க. அது நமக்கு கேட்கும்போது இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், பகத்சிங் பார்க்குறோம், நம்ம ஆர்எஸ்எஸ்ல எத்தனை பேர் இந்த தர்மத்துக்காக உயிரை கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். இப்போ அது அந்த அப்படிப்பட்ட மரணம் மேலானது. இப்போ உயிரை கொடுக்கறதுக்கு கூட தயாராக இருக்கின்றார்கள். பிறருக்காக உயிரை கொடுக்கும்போது நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கின்றது. ஏன்னா எல்லாரும் சாகத்தான் போகிறோம் ஒரு நாள். அந்த மரணமும் ஒரு அர்த்தம் உள்ளதாக, அடுத்தவர்களுக்கு பயன்படுவதாக இருக்கும்போது அதனால தான் அதுக்கு சொர்க்க பிராப்தின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சும்மா ஒன்றும் கிடையாது. வீர மரணம் எதுக்காக சொல்கிறோம், நமக்காக உயிரை விடுறாங்க, நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்போ
அப்படிப்பட்ட அந்த சத்திரியன் நீ வந்து எல்லாரையும் காப்பதுக்காக இருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட நீ சொர்க்கத்து உனக்கு எதிர்ச்சியா கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு யுத்தத்துல வயசாகி கூட சாகலாம், அர்ஜுனன் வயசாகி கூட சாகலாம், எல்லாரும் வயசாகி கூட சாகலாம், வயோதிகத்துல சாகலாம், வியாதியில சாகலாம், எப்படியோ சாகலாம். ஆனா ஒரு சத்திரியனுக்கு ஒரு தர்மத்தை நிலைநாட்டும் போது மரணம் வரலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணம் வந்தா கூட உனக்கு சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு. எதிர்ச்சையா சோபபண்ணம் ஸ்வர்கத்வாரம் அபாமிருதம் சுகினக சத்ரியா பார்த்த. சுகினகனா புண்ணியம் செய்தவனுக்கு தான், புண்ணியம் செய்த சத்திரியனுக்கு தான். பார்த்த அர்ஜுனா லபந்தே யுத்தம் ஈதிருஷம், இப்படிப்பட்ட யுத்தமானது. ஈதிருஷம் யுத்தம். துரியோதனன் சத்திரியன் தான். வந்து அவனும் வந்து இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம், அவனுக்கும் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் உண்டு. அவன் வந்து அதர்மத்தினால அவன் வந்து இறந்தானா, அவன் அதர்மத்தினால அவனுக்கு அவனுடைய மரணம். இவன் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றான், தர்மத்துக்காக போராடுறான். அவன் பேராசையினால போராடுறான். அப்ப அதுலயும் அது கிரடேஷன் இருக்கும் நமக்கு. அவன் வந்து அப்ப அது வந்து அவனுக்கு இது வந்து புண்ணியம். நம்ம என்ன பார்த்தோம், சுகினக. சுகினகனா புண்ணியம் செய்தவனுக்கு தான் தர்ம யுத்தத்தில் உயிரை விடுறது. அதர்மமான யுத்தங்கள்ல உயிரை விடுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அது வந்து மற்றவங்களை துன்புறுத்துறதுன்னு அப்படி ஆயிடும். இது வந்து தர்மமான யுத்தம். சுகினக க்ஷத்ரியா பார்த்த லபந்தே யுத்தம் ஈதிருஷம். இப்ப யாரோ ஒருத்தருக்கு தான், ரொம்ப அரிது, ரொம்ப புண்ணியவானுக்கு தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு யுத்தத்துல போரிடுவதற்கு. இது உனக்கு எதிர்ச்சியா வந்திருக்கு. அதனால நீ என்ன பண்றது, இதுல நீ கண்டிப்பாக இதுல நீ குற்ற உணர்வு உனக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இவனுக்கு மெயினா என்ன இருக்கு, வந்து கில்ட் இருக்கு. வந்து தெரியுது, எல்லாமே தெரியுது, வந்து அவங்க தப்பான பக்கத்துல இருக்காங்க, எல்லாம் தெரியுது. ஆனாலும் இவனுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்கு, எதுக்கு நான் கொல்லணும் அப்படின்னு. வந்து இது வந்து உனக்கு ஒரு சத்திரியனுக்கு இது வந்து அவனுடைய தர்மம். இதுல நீ அதனால என்ன பண்ண வேண்டியதுல நீ இதுக்கு குற்ற உணர்வு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உன்னுடைய தர்மத்தை தான் நீ பண்ற. சத்திரியனோட தர்மம் என்னது, அதர்மத்திலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பது தான். சதனா திராயத்தே இதி சத்திரியக. அதர்மத்திலிருந்து காப்பவன் தான் சத்திரியன். அப்ப உன்னுடைய தர்மத்தை நீ நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் நீ இந்த யுத்தத்துல பங்கெடுக்க வேண்டியது இருக்கு. இந்த கோணத்தில் நீ பார்த்தாலும், தர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் நீ வந்து என்ன பண்ண வேண்டியதுல கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி இன்னும் மேற்கொண்டு நீ கடமையை நீ பண்ணல அப்படின்னா அதனால என்னெல்லாம் துன்பம் வரும். இப்ப நீ சொல்ற இதை பண்ணுனா உனக்கு மன கஷ்டமா இருக்குன்னு நீ சொல்ற, இதை நீ செய்யலைன்னா இதனால என்னெல்லாம் பின்விளைவுகள் வரும் அப்படிங்கறத இனி வரப்போற ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போறாரு. நம்ம இன்னைக்கு படிச்ச 4 புக்கு பாராயணம் பண்ணிடுவோம். ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம், ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம், ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம், ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம், ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம், ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம், ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி, ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி, ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி, ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி, ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன சைவ கஷ்சித், ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன சைவ கஷ்சித், ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன சைவ கஷ்சித், ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன சைவ கஷ்சித், ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்சிதேனம், ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம், ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யஹ, ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி, ஆச்சரியவத் சைனம் அன்யः ஷ்ருணோதி, ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன சைவ கஷ்சித், ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன சைவ கஷ்டித், தேஹி நித்யம் அவ
அவத்யோயம் देहि नित्यमवद्योऽयम् தேஹி நித்யம் அவத்யோயம் देहि नित्यमवद्योऽयम् தேஹே சர்வஸ்ய பாரத देहे सर्वस्य भारत தேஹே சர்வஸ்ய பாரத देहे सर्वस्य भारत தேஹி நித்யம் அவத்யோயம் देहि नित्यमवद्योऽयम् தேஹே சர்வஸ்ய பாரத देहे सर्वस्य भारत தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி तस्मात् सर्वाणि भूतानि தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி तस्मात् सर्वाणि भूतानि நத்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி न त्वं शोषितुमर्हसि நத்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி न त्वं शोषितुमर्हसि தேஹி நித்யம் அவத்யோயம் देहि नित्यमवद्योऽयम् தேஹே சர்வஸ்ய பாரத देहे सर्वस्य भारत தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி तस्मात् सर्वाणि भूतानि நத்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி न त्वं शोषितुमर्हसि ஸ்வதர்மம் அபி சாவேக்ஷ்ய स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ஸ்வதர்மம் அபி சாவேக்ஷ்ய स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ந விகம்பித்தும் அர்ஹசி न विकम्पितुमर्हसि ந விகம்பித்தும் அர்ஹசி न विकम्पितुमर्हसि ஸ்வதர்மம் அபி சாவேக்ஷ்ய स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ந விகம்பித்தும் அர்ஹசி न विकम्पितुमर्हसि தர்ம்யாதியுத்தாத் ஸ்ரேயோன்யத் धर्म्याद्यशोषयते தர்ம்யாதியுத்தாத் ஸ்ரேயோன்யத் धर्म्याद्यशोषयते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोन्यत् धर्म्याद्यशोषयते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोन्यत् धर्म्याद्यशोषयते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् 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 यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वं कृष्ण
கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. இப்போ நடத்துனது நமக்கு ஆமாம், அதனுடைய சாரம் 4 நடத்தியிருக்கு. 29 29 வந்து ஆத்ம ஞானத்தின் மகாத்மியம். ஆத்ம ஞானத்தின் மகாத்மியம். அடுத்து 30 வந்து ஆத்ம திருஷ்டியிலும் கவலைப்பட தேவையில்லை. 30 ஆத்ம திருஷ்டியில் கவலைப்பட தேவையில்லை. அடுத்து 31 ஆத்ம திருஷ்டியில் கவலைப்பட தேவையில்லை. 31 ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் இதைவிட மேலானது சத்திரியனுக்கு இல்லை. ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் இந்த யுத்தத்தை விட மேலானது சத்திரியனுக்கு இல்லை. ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் இந்த யுத்தத்தை விட மேலானது ஒரு சத்திரியனுக்கு இல்லை. அடுத்து 32 எதிர்ச்சையாக இந்த யுத்தம் செய்யும் வாய்ப்பு புண்ணியம் செய்தவனுக்கு தான் கிடைக்கும். புண்ணியம் செய்தவனுக்கு தான் கிடைக்கும்.